Welcome all. Today's our topic of discussion is ribosome. As we know, the ribosomes are synthesized in the nucleolus or nucleolus region or in the nucleus. ठीक आहे, जे काही न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये न्यूक्लिओलस असतो, त्याच्यामध्ये काय होतात रायबोझोम सिंथसाइज होतात. आता न्यूक्लियस स्ट्रक्चर अँड न्यूक्लिओलस स्ट्रक्चर हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये किंवा नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, त्याआधी तुम्हाला माहिती पाहिजे की रायबोझोम्स काय आहेत. In this lecture, we are going to discuss about the introduction of the ribosomes, definition, discovery, and structure and the function of the ribosomes. Okay. When we talk about the introduction, the ribosomes are the small organelles found in the each type of the cell. That means in the prokaryotic as well as the eukaryotic. The ribosomes are found in the both type of the cell, like prokaryotic and eukaryotic, where they are the only organelle found in the prokaryotic cell. Okay, as we discussed, the prokaryotic cells lack of the organelles like the eukaryotic cells, like the mitochondria or the chloroplast पण mitochondria or endoplasmic reticulum. Okay, means the organelle which is found in the prokaryotic cell is a ribosome. They are not membrane bound. Ribosomes are not membrane bound. As we discussed earlier, that the membrane bound structure in the cell are known as the organelle. Okay, but exception is a ribosome. Ribosome is not having the any kind of the special membrane bound structure, means it does not show the membrane bound or membrane surrounded structure. Okay, but these bodies or these particles are referred as the organelle in prokaryotic as well as the eukaryotic cell. Okay, then definition. The simple definition of the ribosome is a complex which is made up of the different ribosomal subunit. Okay, the ribosome is a complex of the ribosomal subunit which is for the protein synthesis. Then what are these ribosome subunits? These ribosome subunits are made up of proteins and the RNA. ओके, जे काही रायबोझोम्स काय आहेत, रायबोझोम्स डेफिनेशन काय आहे, द सेल ऑर्गेनेली कन्सिस्टिंग प्रोटीन अँड द RNA and the function as the protein synthesis or protein synthesizer. The cell organelle which is having the protein and the RNA for the production or the synthesizing the protein is known as the ribosomes, which is made up of the different or two type of the subunits. As you see in the picture, there is a large subunit of the ribosome and small subunit which is forming an association of the complex, and this complex is called as a ribosome. Okay, then discovery. This ribosome is discovered, or the ribosomes are discovered in 1955 by the George Palade. Okay, the Romanian cell scientist or cell biologist George Palade gives the concept of the ribosome in the 1955. Okay, he observed the ribosome under the microscope as a dense granule. Okay, first time he thought the organelles or the ribosomes are the dense granules in the chloroplast. Dense granule in the cytoplasmic matrix. Okay, these ribosomes are very minute or microscopic, is like looking like the granules or inclusions bodies of the cytoplasmic reticulum. Okay, then can be seen through the electron microscope. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली पण आपण काय करू शकतो, रायबोझोम्स ऑब्झर्व करू शकतो. ठीक आहे, जे डिस्कवरीमध्ये काय रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट आहे जॉर्ज पॅलेडे यांनी 1955 काय केलं, रायबोझोम शोधले बाय युझिंग दी मायक्रोस्कोप. वेअर त्यांना काय वाटलं होतं की जे रायबोझोम्स आहेत ते काय होते, डेन्स ग्रॅन्युलर स्ट्रक्चर होतं सायटोप्लाझममध्ये, त्यांनी नाव दिलं रायबोझोम्स. ओके, रायबोझोम्स किंवा जे काही रायबोझोम्स आहेत त्याला आपण म्हणतो रायबोन्यूक्लिओ प्रोटीन. हे काय आहेत, रायबोन्यूक्लिओ प्रोटीन आहेत किंवा रायबोन्यूक्लिओ साईट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिसची साईट पण म्हणतो. ठीक आहे,
Then structure. When we talk about the structure, the ribosomes are mainly consisting, or the chemical composition of the ribosomes are made up of protein and the RNA. Okay, the protein is about 25 to 40% and the RNA is about to 37 to 62%. ओके, म्हणजे काय रायबोझोम कशापासून बनलेलं आहे, प्रोटीन आणि RNA पासून. ओके, देन इट इज मेनली हॅव्हिंग द टू सब युनिट्स, लार्जर सब युनिट अँड द स्मॉलर सब युनिट. ओके, दोन सब युनिट पासून बनलेलं असतं, लार्जर सब युनिट आणि स्मॉलर सब युनिट. आता स्ट्रक्चर, वेन यू टॉक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रायबोझोम्स, देर आर, ॲज यू नो, द रायबोझोम्स आर present in the both the prokaryotic cells as well as the eukaryotic cells. Okay, but the configuration of the ribosomes are different in the prokaryotic cell and the eukaryotic cells. Okay, in prokaryotic cell or in prokaryotic subunits, the larger subunit is of type 50S type. Okay, and smaller subunit is 30S type, which is forming a complex of 70S. When what is the S? S is the sedimentation of the coefficient. Okay, ते आपण पाहणार आहे नेक्स्ट स्लाइडमध्ये. Sedimentation of the coefficient means at which rate these ribosomal subunits are get separated during the centrifugation. Centrifugation करताना हे जे काही रायबोझोमल सबयुनिट आहेत ते कोणत्या रेटनी किंवा कोणत्या डेन्सिटीनी सेपरेट होतात, त्याच्या डेन्सिटीवरून त्यांना काय दिलेलं आहे, हे एस. एस म्हणजे काय, सेडवर्क युनिट किंवा सेडिमेंटेशन कोएफिशियंट. ठीक आहे, ते कोणत्या त्यांच्या डेन्सिटीनुसार, त्यांची डेन्सिटी किती आहे आणि ते सेंट्रिफ्युगेशनमध्ये कसे सेपरेट होतात याच्यावरून काय दिलं त्यांना 50S म्हणलेलं आहे, 30S म्हणलेलं आहे. म्हणजे काही 50S प्लस 30S फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स इन द प्रोकॅरियोटिक सेल as a ribosomal complex. This is the 70S type of the ribosome. Okay, bacterial ribosome is having the 70S type of the ribosome. आता तुम्ही जर का आपण हे केलं, कॅल्क्युलेशन केलं, 50S plus 30S, ओके, 50S plus 30S is equal to 80S. हाऊ दिस कॉम्प्लेक्स, म्हणजे हाऊ दी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 70S. ओके, मीन्स जे आपलं कॅल्क्युलेशननुसार का दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे 80S येत असेल तर तो रायबोझोमल सबयुनिटला आपण 70S का म्हणतो. ठीक आहे, जर आपण एक साधं उदाहरण घेतलं, आपण जे काही पेन घेतला, पेन आणि त्याचं झाकण हे सेपरेट केले आणि टीप टू टीप त्यांना काय केले, जॉईन केले, एक साईज भेटेल आपल्याला. ठीक आहे, जर काही झाकण असेल पेनचं ते काय असणार आहे, आपला स्मॉलर सबयुनिट ऑफ दी रायबोझोम. ओके, आणि जे काय पेन आहे रिफिल्स आहे तो काय असणार आहे, लार्जर सबयुनिट. ज्यावेळेस आपण पेन जॉईन करतो किंवा कॅपिंग करतो, झाकण लावणार आहे, त्यावेळेस काय होतं, ती साईज कमी होते. मीन्स द कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दिस ribosome are made up of are look like the 70S, having the sedimentation coefficient of the 70S type. Okay, then eukaryotic subunits. आता eukaryotic मध्ये काय असणार आहेत, रायबोझोम सबयुनिट ऑफ 60S इज लार्जर सबयुनिट अँड स्मॉलर सबयुनिट इज 40S. प्रोकॅरियोटिक मध्ये किती होतं, 50S अँड 30S. लक्षात ठेवायचं, प्रोकॅरियोटिकसाठी किती, 50S अँड 30S फॉर्मिंग अ 70S कॉम्प्लेक्स रायबोझोम. देन युकॅरियोटिकमध्ये काय, लार्जर सबयुनिट आहे 60Sचं, स्मॉलर सबयुनिट आहे 40S. ओके, देन द टोटल रायबोझोमल कॉम्प्लेक्स इन द युकॅरियोटिक सेल इज अ 80S टाईप. ओके, 80S टाईप कसं बनलेलं आहे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ओके, the eukaryotic cell has almost 78 proteins. Means eukaryotic cells can produce almost about 78 proteins. Okay, this is the 70S type of the ribosomes, large subunit is, and small subunit having the 40S type. Okay, this is the large subunit of 50S type in the prokaryotic cell and small subunit 30S type of the prokaryotic cell, which is forming a 70S ribosome. Here 80S ribosome in the eukaryotic cells. Okay, then type according to the organisms in the prokaryotic cells and also in the eukaryotic cells. Okay, for example, prokaryotic cell, E. coli test organism, then rat
in the eukaryotic cell test organism, okay, where it shows 70S type of the ribosome in E. coli, okay, 70S type of the ribosome in the E. coli, where the small unit is a 30S type, okay, among which 30S type there is a this is 30S type ribosome subunit having the protein and the RNA कंपोजिशन, ओके, जे काय 30S टाईपचा प्रोटीन आहे त्याच्यामध्ये 30S टाईपचा सबयुनिट आहे तो कशापासून बनलेला आहे, प्रोटीन आणि RNA, ठीक आहे. मग जे काही आपले प्रोटीन किती असणार आहे त्या स्मॉल सबयुनिटमध्ये 21 प्रोटीन्स इन द स्मॉल सबयुनिट ऑफ द प्रोकॅरियोटिक सेल्स अँड 60S RNA 16S RNA हे 30Sचं कॉन्फिगरेशन आहे, ठीक आहे. नंतर 50S सबयुनिटचं कॉन्फिगरेशन काय असणार आहे, 20S सबयुनिट 20S 23S 5S RNA पासून बनलेले आहेत, ठीक आहे. RNAs कोणते येतं, 20S टाईप 23S अँड 5S टाईप ऑफ दी RNA अँड हॅविंग 31 प्रोटीन्स, ओके. मग टोटल प्रोटीन किती असणार आहेत प्रोकॅरियोटिक सेल्समध्ये, 52 प्रोटीन्स इन दी eukaryotic cells, okay. Then प्रोकॅरियोटिक सेल, देन eukaryotic सेल. eukaryoticचा रायबोसोम कसा आहे, ATS टाईपचा आहे. ATS टाईपमध्ये द स्मॉल सबयुनिट इज 40S टाईप अँड लार्जर सबयुनिट इज 60S टाईप, ओके. 40Sचं हे काय असणार आहे कंपोजिशन, ATS RNA अँड 33 प्रोटीन्स, आणि 60S जो काही लार्जर सबयुनिट आहे युकॅरियोटिक सेलमध्ये त्याचं काय 28S 5.8S अँड 5S RNAs अँड 49 प्रोटीन्स, ठीक आहे. आता हा S काय सांगितलं आपण, S is a sedimentation coefficient or Svedberg unit used for the RNA, ठीक आहे. देन Svedberg unit काय असणार आहे, it is the centrifugation unit depending on the density of the object. The centrifugation unit which is depending on the density of the object, determining how quickly the sink to the depth when the centrifugation, ठीक आहे. जे काही आपला ऑब्जेक्ट आहे, जे काही आपला रायबोझोमल सबयुनिट आहेत, जे काही प्रोटीन्स आहेत, RNA आहेत, ठीक आहे, ते जर का सेंट्रिफ्युगेशन केली आपण तर त्यांची त्या कोणत्या डेन्सिटीने ते सेपरेट होणार आहेत, कोणत्या डेन्सिटीने ते बॉटमला जाऊन थांबणार आहेत, बॉटमला जाऊन थांबणार आहेत किंवा सेपरेट होणार आहेत त्या मिक्सचरपासून, त्याला आपण म्हणतो सेडबर्ग युनिट, ओके. म्हणजे त्या डेन्सिटीला आपण काय म्हणतो, सेडबर्ग युनिट, ओके. देन क्वांटिटी, द क्वांटिटी और द नंबर आर example, bacterial cell is contained about 20,000 ribosome, where each cell or the fungal cell contain about 2 lakh ribosomes, okay. Means the quantity is depending on the physiological ability of the cell to produce the proteins. Physiological ability जी काही सेल्सची प्रोटीन सिंथेसिससाठी, त्यानुसार काय रायबोझोमचा नंबर वाढणार आहे, ठीक आहे. देन म्हणलेलं लार्जर सबयुनिट कन्सिस्टिंग 2 RNA स्ट्रँड, ओके. 2 RNA स्ट्रँड असतात युकॅरियोटिक सेल्समध्ये. देन अ लार्जर लॉंगर अँड द शॉर्टर स्ट्रँड, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय असतं, लार्जर सबयुनिटला RNA असतात आणि प्रोटीन्स असतात. प्रोटीन ऑफरली स्टिक टू दी RNA स्टँड विथ दी कॅरेक्टरिस्टिक शेप. म्हणजे काय, प्रोटीन आणि जे काय RNA आहेत, प्रोटीन आणि RNA काय आहेत एकमेकांना स्टिक होतात लार्जर सबयुनिटमध्ये. सेम इन दी स्मॉलर सबयुनिट इट कंटेन ओनली सिंगल RNA. लार्जर सबयुनिटमध्ये 2 RNA स्टँड असतात आणि स्मॉलर सबयुनिटमध्ये 1 RNA स्टँड असतो, ओके. द प्रोटीन इज कवर्ड विथ कोट, मीन्स दोन्हीकडे प्रोटीन कशी येतात, कोटेड प्रोटीन्स आहेत, ठीक आहे.
लार्ज सबयुनिटमध्ये पण कोटेड प्रोटीन्स असतील आणि स्मॉल सबयुनिटमध्ये कोटेड प्रोटीन्स असतात. ने स्मॉलर सबयुनिट थ्रू दी ठीक आहे. मीन्स जे काय आपले रायबोझोमल सबयुनिट आहेत ते कसे बनलेले आहेत, प्रोटीन आणि आर एन एचे. ठीक आहे. पण लार्जर सबयुनिटमध्ये काय दोन आर एन ए स्ट्रँड असतात, स्मॉलर सबयुनिटमध्ये एकच आर एन ए स्ट्रँड असतो आणि प्रोटीन्स हे कोटेड असतात. ठीक आहे. देन रायबोझोमल सबयुनिट आपण काय पाहिलं होतं, सेडिमेंटेशन कोइफिशियंट का म्हणतो आपण, जर का 70S रायबोझोम आहे आपला. ठीक आहे. 70S रायबोझोम आपण जर का सेंट्रीफ्युगेशन केलं तर काय होणार आहे, ठीक आहे. म्हणजे काय सेडिमेंटेशन कोइफिशियंट काय असतो, आपण जर का रायबोझोमचे सबयुनिट किंवा रायबोझोमला काय केलं आपण, रायबोझोम घेतले आणि त्यांना जर सेपरेट करायचं म्हटलं बाय सेंट्रीफ्युगेशन प्रोसेस तर काय होणार आहे, पहिल्यांदी जे काय 30Sचे रायबोझोम्स आहेत ते सेपरेट होतील. देन 50Sचे रायबोझोम्स आहेत ते सेपरेट होतील नंतर 30Sचे. ओके. ड्यू टू दी डेन्सिटी. ओके. देन लोकेशन, the ribosomes can be found in the or found dispersed in the cytoplasm. ओके. ते काय सायटोप्लाझम मध्ये पण डिस्पर्स झालेले किंवा अटॅच टू दी surface of the endoplasmic reticulum. On the basis of their location, there are two main types of the ribosomes: free ribosomes and bounded ribosomes. Okay. Then free ribosomes. Free ribosomes are these ribosomes are found freely dispersed in the cytosol. जे काही सायटोसोलमध्ये डिस्पर्स झालेले रायबोझोम असतात त्याला आपण म्हणतो फ्री रायबोझोम्स. दे आर इन्व्हॉल्व इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दॅट वर्क इनसाइड दी सायटोसोल. ते काय करतात, तेच प्रोटीन सिंथेसिस करतात जे फक्त सायटोसोलला हवे असतात. ठीक आहे. देन दे आर व्हॅरी इन नंबर डिपेंडिंग अपॉन टू दी फंक्शनॅलिटी ऑफ दिस सेल टाईप. ओके. अँड नीड टू सिंथेसाइज प्रोटीन. जे काही सेल्सचं फंक्शन आहे किंवा ज्याची सेल्सची रिक्वायरमेंट आहे प्रोटीन सिंथेसिसची, त्यानुसार जे काही फ्री रायबोझोम्स आहेत, जे काही सायटोप्लाझमिक रायबोझोम्स आहेत ते कसे येत असतात, व्हॅरिएबल असतात. ठीक आहे. देन बाउंडेड रायबोझोम्स. बाउंडेड रायबोझोम्स कोण असतात, बाउंडेड रायबोझोम्स आर अटॅच टू दी surface of the endoplasmic reticulum or okay which is known as the rough endoplasmic reticulum. एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या रेटिक्युलमला जे रायबोझोम्स अटॅच असतात ज्याच्यामुळे आपण त्यांना रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम म्हणतो किंवा ग्रॅन्युलर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम म्हणतो, त्याला ते असतात अटॅच असतात. वेअर इन बाउंडेड रायबोझोम द प्रोटीन्स आर असेंबल इन दिस रायबोझोम्स आर आयदर ट्रान्सपोर्टेड प्रोटीन्स. जे काही एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे तिथं काय होणार आहे, ट्रान्सपोर्टर प्रोटीन्स सिंथेसाइज होतात. म्हणजे फ्री रायबोझोम्स काय करतात, जे सायटोप्लाझमिकमध्ये असतात ते सायटोप्लाझममध्ये असणारे रायबोझोम्स हे सायटोप्लाझमला लागणारे प्रोटीन्स तयार करतात. ओके. आणि बाउंडेड रायबोझोम्स काय असतात ते अटॅच असतात एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमला आणि ते काय करतात, जे काही ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन्स आहेत ते काय करतात, ते सिंथेसाइज करतात. ओके. दीज आर दी बाउंड रायबोझोम्स अटॅच टू दी एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम वेअर सम रायबोझोम्स आर फ्री इन दी सायटोप्लाझम. ठीक आहे ना. ते कोणत्या स्ट्रक्चरला अटॅच नाही त्यामुळे आपण त्यांना म्हणतो फ्री रायबोझोम्स विच आर सिंथेसाइजिंग दी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और गिविंग दी प्रोटीन रिक्वायरमेंट टू दी cytosol where the endoplasmic reticulum or endoplasmic reticulum attached ribosomes or bounded ribosomes are synthesizing the protein which are takes part in the transport in between the cell as well as throughout the cell. Means the plasma membrane proteins are made up or made or synthesized in the from the bounded ribosomes. Okay. Then function. The main function of the ribosome is translation of the genetic information. Then what is the translation? Translation is the process of producing the proteins. Okay. Means they are encoded in the nucleotide base of the DNA into the amino acid sequence of the protein. ते काय करतात, प्रोटीन तयार करतात. त्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, जीन एक्सप्रेशन. Means the main function of the protein is main function of the
रायबोझोम इज अ सिंथेसायझिंग दी प्रोटीन. ओके. आता एक तुम्ही सेंट्रल डोग्मा पाहिला असाल. रेप्लिकेशनमध्ये काय होतं, डी एन ए मेकिंग इट सेल्फ कॉपी. जो काय डी एन ए असतो, जो काय जेनेटिक मटेरियल तो काय करतो, स्वतःचं एक आयडेंटिकल कॉपी तयार करतो, त्याला आपण म्हणतो रेप्लिकेशन. देन ट्रान्सक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ दी mRNA, formation of the RNA from the DNA is known as the transcription. Then translation, formation of the proteins from the mRNA with the help of the ribosomes is called as the ट्रान्सलेशन. ओके. मग ट्रान्सलेशनमध्ये काय होतं, जे काही आपला mRNA म्हणजे तो काय असतो, कोडिंग असतो आपल्या mRNA, काय असतो आपला कोडिंग रिजन असतो आपल्या डी एन एचा. ठीक आहे. किंवा एक रिप्लिकेट कॉपी असते आपल्या डी एन एची. त्याच्या थ्रू काय केले जातात, व्हेरियस टाईपचे प्रोटीन सिंथसाइज केले जातात. ठीक आहे. देन कोणते स्टेजेस असतात, फॉलोइंग आर दी स्टेजेस ऑफ दी फॉर्मेशन ऑर दी ट्रान्सलेशन, लाईक इनिशिएशन, एलॉंगेशन, द टर्मिनेशन. जे काय आपला प्रोटीन सिंथेसिस आहे त्या पार्टमध्ये आपण पाहणार आहे की प्रोटीन कशी सिंथसाइज होतात. ठीक आहे. आता इथं एवढं डीपमध्ये पाहण्याची गरज नाही आहे, फक्त आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं, द रायबोझोम्स आर particularly for the production of the protein by the process of the translation, where the translation is carried out by means of the initiation, elongation and the termination phases. Okay. कसं होतं टर्मिनेशन, एलॉंगेशन किंवा. ठीक आहे. ओके. फर्स्ट पार्ट आता कर्सर दिसतोय तुम्हाला, हा काय इनिशिएशन स्टेज. तिथं काय होणार आहे, द रायबोझोम्स, द टू सब युनिट ऑफ द रायबोझोम्स अटॅच टू दी mRNA. ओके. mRNA अटॅच झाले, नंतर काय होणार आहे, टी आर एन ए काय करणार आहे, अमायनो ॲसिड ब्रिंग करणार आहे. ठीक आहे. ए साईटवरून नंतर ट्रान्सलेशन होईल आणि ई साईटवरून अमायनो ॲसिडचा असे एक चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द अमायनो ॲसिड इज ग्रो. म्हणजे काय, इनिशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द अमायनो ॲसिड. देन दिस अमायनो ॲसिड आर सिंथसाइज at about to the stop codon. Okay. UAG is stop codon of the mRNA, or okay, UAG is a stop codon where the protein synthesis or the translation process is terminated. काय करणार आहे, स्टॉप कोडॉन पर्यंत जाणार आहे, जिथं AUG सिक्वेन्स असेल तिथपर्यंत काय होईल, प्रोटीन सिंथेसिस होतील, नंतर प्रोटीन सेपरेट होतील आणि रायबोझोम्स काय होतील, mRNA पासून सेपरेट होणार आहे. ठीक आहे. स्टार्ट कोडॉन कोणता आहे, AUG. mRNAवर ज्या ठिकाणी AUG सिक्वेन्स असेल असं, ठीक आहे, AUG सिक्वेन्स असेल त्या ठिकाणी काय होणार आहे, ट्रान्सलेशन स्टार्ट होणार आहे. स्टॉप कोडॉन कोणता आहे, UAG. मीन्स mRNA ज्या ठिकाणी UAG हा कोडॉन रिजन असेल त्या ठिकाणी ट्रान्सलेशन स्टॉप होणार आहे. ठीक आहे. हे आपण मॉलिक्युलर बायोलॉजीमध्ये जेव्हा आपल्याला प्रोटीन सिंथेसिस आहे त्यावेळेस आपण डीपमध्ये पाहणार. ठीक आहे. मीन्स तुम्हाला इथं फक्त काय, प्रोटीन सिंथसाइज करण्याचं कसं काम करतं आहे, बाय मीन्स ऑफ दी ट्रान्सलेशन प्रोसेस. ओके. दिस इज अबाउट दी रायबोझोम्स. ओके. रायबोझोम्स काय आहेत, द सेल ऑर्गेनेली विच इज मेड अप ऑफ RNA and the proteins for the synthesis of the proteins. Okay. Then discovered by the Pallady in the 1955, where it is made up of the protein RNA and having two subunits, larger subunit and smaller subunit. Okay. According to the cell type, there are two types, like the 70S ribosomes in the prokaryotic cells and 80S ribosome in the eukaryotic cells. Okay. Then Sedgwick unit or Sedgwick coefficient, sedimentation coefficient काय असणार आहे, the ability of the substance or the ability of the subunit to separate at the centrifugal force. Okay. by the due to the density. ठीक आहे. नंतर टाइप्स ऑफ द रायबोसोम्स काय आहेत, देर आर टू टाइप्स ऑफ द रायबोसोम्स अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन, फ्री रायबोसोम्स अँड दी बाउंडेड रायबोसोम्स. फ्री रायबोसोम्स कोणते असणार आहेत, फ्री रायबोसोम्स आर free in the cytoplasm which carries out the function or which are carries out the synthesis of the protein which are the requirement to the only to the cell or the only to the cytoplasm. ठीक है. Then bounded ribosomes are attached to the endoplasmic reticulum and they are synthesizing
transport proteins or transport protein and the receptor protein of the cell membrane. Okay, then function protein synthesis. ठीक आहे, दिस इज अबाउट आवर सेकंड चॅप्टर. इथं आपला सेकंड चॅप्टर आपला जो काही थर्ड चॅप्टर प्लांट सेल ऑर्गेनेल जो काय आपला थर्ड चॅप्टर आहे तो आपला संपतो इथं. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण इथे काय पाहणार आहेत, न्यूक्लियस अँड दी क्रोमोझोम.